All of you, welcome to this video. Once again, we are discussing GST registration, and this is about different types of registration, time limit for registration, and special cases for registration. These are the three topics that we are covering. Actually, this time limit for registration that I intended to cover in the second part, but I forgot it to discuss there. Anyway, that was there, but that is not given there. So that is also given in this video. So first of all, we are discussing what are the different types of registration. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം registration whenever the turnover of a trader or a service provider or a businessman exceeds the threshold limit, aggregate turnover exceeds the threshold limit, the business is required to get registered under GST mandatorily, compulsorily. So the first one, of course, that is mandatory registration. അപ്പോൾ എഗെയിൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മാൻഡേറ്ററിലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? വെനെവർ ദ സപ്ലയർ ഓർ ദി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ they are having a turnover, aggregate turnover which is more than the threshold limit, they are mandatorily required to get registered under this GST in a particular financial year if the turnover exceeds the threshold limit. And what is the threshold limit and all that we already discussed. In every person who on the day immediately preceding the July 1st, 2017 is registered or holds a license under an earlier law. നിങ്ങൾക്കറിയാം GST എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഒരു GST ആക്ട്, അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടാക്സാണ് GST എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സാണ് GST. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റ്, സർവീസ് ടാക്സ് ഇതൊക്കെ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ GST എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ജൂലൈ 1st, 2017 ഓൺവേർഡ്സ്. അന്ന് തന്നെ ദേ ആർ ലൈബിൾ ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ GST. With effect from July 1st, 2017, these people who are having a license under an earlier law like excise or state VAT are mandatorily required to get registered under GST. അപ്പോൾ അതാണ് പേഴ്സൺസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ഏർലിയർ ലോ. അപ്പോൾ അവരെ ടൈം ലിമിറ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അവരെ കേസിൽ ജൂലൈ 1st, 2017 ആണ് GST ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. ആ ഡേറ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ദേ ആർ ലൈബിൾ ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ GST. Second one is voluntary registration, and third one is registration by the department or suo motu registration. So these are the three different types of registration under GST. One is mandatory, second one is voluntary registration. Mandatory means compulsory registration. Third one is registration by the department. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം, വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ. വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് the taxpayer whose turnover does not exceed the threshold limit can also do registration under GST voluntarily. അപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററിലി റിക്വയർ ചെയ്യപ്പോഴാണ് ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ടേൺ ഓവർ, അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റിൽ എക്സീഡ് ചെയ്താലാണ് മാൻഡേറ്ററിലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി മാൻഡേറ്ററി രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത ബിസിനസ് മാനിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന്, അവർക്ക് വോളണ്ടറിലി എന്ത് ചെയ്യാം? GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ടാക്സ് പെയർ ഹൂസ് ടേൺ ഓവർ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ്സ് ദ മിനിമം ടാക്സബിൾ ലിമിറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ദ GST രജിസ്ട്രേഷൻ വോളണ്ടറിലി. Once they take voluntary registration, voluntarily if they are getting registered for GST, all the provisions of GST law are applicable to the registered person shall be applicable to them also after registration. Okay. ഇങ്ങനെ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തവർക്ക് ആ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ദേ ക്യാൻ ഗിവ്. ദ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ മേ ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനർ ക്യാൻസൽ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ who has taken a voluntary registration and has not commenced the business within 6 months from the date of registration.
രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് വിത്തിൻ 6 months ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് എനി ബിസിനസ് ദ ഓഫീസർ മേ ക്യാൻസൽ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 1 year മാത്രമേ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ക്യാൻസൽ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്തിൻ 6 months from the date of voluntary registration. Right? Second is registration by the department or suo motu registration. അപ്പോൾ ആ പേരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. മീൻസ് വെർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ലൈബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ബട്ട് ഫെയിൽഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ദെൻ ദ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ മേ പ്രൊസീഡ് ടു രജിസ്റ്റർ സച്ച് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസർ GST റിലേറ്റഡ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദെയർ സർവേ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ, സെർച്ച് ഓർ എൻക്വയറി finds that a person is actually liable to get registered under GST but he is not doing that. He did not get the registration under GST. Then such officer may register the said person on a temporary basis by issuing an order. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സെർച്ചൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ആക്ച്വലി GST രജിസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്നതാണ്, ആൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അയാൾക്ക് ആ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ മേ ഗിവ് എ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ by issuing an order. Such registration shall be effective from the date of issue of order granting the registration by the officer. അങ്ങനെ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓഫീസർ ആ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വിത്തിൻ 30 days from the date of issuance of an order upholding the liability to register by the appellate authority, the application for registration shall be submitted. ഇനി അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത കേസിൽ, ഇങ്ങനെ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സിന് ഒരു അപ്പീലിന് പോകാം. അങ്ങനെ അപ്പീലിന് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വിത്തിൻ 90 days ഫ്രം ദ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് സച്ച് ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ ഷാൽ സബ്മിറ്റ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ GST. Okay, now it is clear to you know. So there are 3 types of registration. One is mandatory registration, second one is voluntary registration, and third one is suo motu registration or registration by the department. Okay, now we can see what is the time limit for applying for registration. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാൻഡേറ്ററി രജിസ്ട്രേഷൻ ഏർലിയർ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ എക്സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റ് പ്രകാരമൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ദേ ആർ ലൈബിൾ ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫ്രം 1st July 2017 ഓൺവേർഡ്സ്. അപ്പം ടൈം ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ കൊടുത്ത ഈ ചാർട്ടിന് പുറമെ 3 ടൈം ലിമിറ്റ് പറയാം. ആദ്യത്തേത് 1st July 2017. അത് ഏത് ട്രേഡേഴ്സിനാണ്, നേരത്തെ പഴയ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ടാക്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, 1st July 2017. അതാണ് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ്. ദേ ആർ ലൈബിൾ ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫ്രം, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഷുഡ് ഹാവ് എ GSTIN ഫ്രം 1st July 2017 ഓൺവേർഡ്സ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് എങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴാണ് അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്, വിത്തിൻ 30 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ പേഴ്സൺ ബിക്കംസ് ലൈബിൾ. റൈറ്റ്? മീൻസ് വെൻ ദ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എക്സീഡ്സ് ദ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് എങ്കിൽ, കേരളത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് എങ്കിൽ അവരെ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് എക്സീഡ്സ് 40 lakhs ഇൻ November 1st. November 1st 40 lakhs എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, November 1st അവർ GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ മാൻഡേറ്ററിലി റിക്വയർഡ്. വിത്തിൻ 30 days എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നവംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ November 30th വരെ അവർക്ക് സമയമുണ്ട് എന്ത്, GST രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? നോർമലി വിത്തിൻ 30 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഹി ബിക്കംസ് ലൈബിൾ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ GST. 30 days മാൻഡേറ്ററിലി. അപ്പോൾ 1st November 40 lakhs ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
വിത്തിൻ 30 days. നവംബർ 30th മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം? GST രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ GST രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് മുതലാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുക? ഫ്രം 1st November ഓൺവേർഡ്സ്. 1st November, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1st November 2020 ആണെങ്കിൽ 1st November 2020 ഓൺവേർഡ്സ് ദേ ആർ having GST registration. 1st November ക്രോസ് ചെയ്ത് within 30 days they can apply. That is effective from 1st November onwards. But within 30 days if they are not applying and they are applying only on 10th December, നവംബർ കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ 10th GST രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. their effective date of registration will be 10th December. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ്, ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ സക്സഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിസിനസ് സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ സക്സഷൻ്റെ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസിലോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് ഡേറ്റ്? ദ ട്രാൻസ്ഫറി ഓർ ദ സക്സസർ ഷാൽ ബി ലയബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ സക്സഷൻ. ഇനി അമാൽഗമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ ആണെങ്കിലോ, whenever the business gets certificate of incorporation from that date onwards the liability for registration arises. ഇപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ 30 days ദേ ഷുഡ് അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ. അതല്ലാതെ ഏർലിയർ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ 1st July 2017 ഓൺവേർഡ്സ് ദേ ആർ മാൻഡേറ്ററിലി ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ GST. ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ സക്സഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ സക്സഷൻ, അമാൽഗമേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഡിമേർജർ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇനി ബാക്കി രണ്ട് കേസ്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദിസ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. ആരാണ് ഇവർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അവരുടെ കേസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 days പ്രയർ ടു ദി കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ അപ്ലൈയിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരാണ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ദീസ് ആർ ദ 2 സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ. കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഹാവിങ് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാഷ്വലായിട്ട് ഒക്കേഷണലി ദേ ആർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് സം ട്രാൻസാക്ഷൻ, മീൻസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് നോ റെഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഒക്കേഷണലി വല്ലപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരും എന്താണ്, they are also liable to be registered under GST. അപ്പോൾ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഈസ് എ പേഴ്സൺ who occasionally undertakes transaction whether as principal or agent or in any other capacity in a taxable territory where he has no fixed place of business. He shall take registration in the state for the desired period and shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business. And validity for the registration എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരൊരു 1 month പീരിയഡിനാണ് GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ. 1 month അവർക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളെങ്കിൽ അവർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ആ 1 month ആണ് ആ GST രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ വാലിഡിറ്റി. അതല്ലെങ്കിൽ 90 days ഫ്രം ദി ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ. അപ്പോൾ 3 monthsലധികം 4 monthsനാണ് അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ 4 months വരെയാണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി. അതല്ല 4 months അല്ല 90 days ആണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് the time limit specified in their application. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 5 days prior ആണ്, മുന്നേ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഹു ഈസ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഈസ് എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ റിസൈഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യ ഒക്കേഷണലി ടു അണ്ടർടേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ and they can also act as principal agent or in any other capacity but has also no fixed place of business in India. They are also required to get registration, apply for registration at least 5 days prior to the commencement of their business, and he may be granted registration on the basis of any other document instead of PAN. Means they can use their passport, valid passport. അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 90 days ഫ്രം ദി ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ. മീൻസ് 3 months വരെ അവർക്ക് എന്ത് എടുക്കാം, ആ രജിസ്ട്രേഷൻ വാലിഡ് ആണ്. അല്ല അവർ 1 month ട്രാൻസാക്ഷനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ 1 month ആണ് അവരെ
രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ വാലിഡിറ്റി. ഇവിടെ വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി സൈൻഡ് ബൈ ഹിസ് ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി ഹു ഷാൽ ബി എ പേഴ്സൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാവിങ് എ വാലിഡ് പാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കമ്പൽസറിലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ലൈബിൾ ഫോർ പെനാലിറ്റീസ് and legally recognizes a person as a supplier and it authorizes the collection of GST from the customers and they are only allowed to claim input tax credit whenever they get registered and this enables proper accounting of taxes. These are the benefits of GST registration anyway, so that it is enough for today. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ 40 lakhs അല്ലെങ്കിൽ 20 lakhs ആണ്. ഫോർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അത് 10 lakhs ആൻഡ് 20 lakhs ആണ്. 10 lakhs ഫോർ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ്, നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിന് 20 lakhs. മറ്റേ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ 40 lakhs ഫോർ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്, 20 lakhs ഫോർ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ക്യാൻ ബി ഓപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. എപ്പോഴാണ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? വൺസ് ദ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് aggregate turnover exceeds the threshold limit, they are mandatorily required to get registration, should apply for registration within 30 days and that is effective from the date on which they cross the aggregate turnover cross the threshold limit. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നൗ.